आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सवैशागुणमेशो पञ्चनमुक्कारो सवपावपनाशनो मङ्गलानं च सवेशिं परमां हवै मङ्गलम्। ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्रपञ्जराभं संभ्रामकम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सवसिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ओम नमो आयर्याणम् अङ्गरक्षातिशायिनी। ओम नमो वैच्छायाणम् आयुधं हस्तयोद्धरं नमो लोये सवसाकुणं मोचके पादयो शुभे एषो पञ्चनमुक्कारो शिल्लावज्रमयी तले सव्वपावपनाशनो वप्रवज्रमयो बहिः मङ्गलानं च सव्येशिं खातिराङ्गारखातिका स्वाहं तं च पदं गेयं परमं हवै मङ्गलं वप्रोपरिं वज्रमेयं पितानं देहरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं शत्रुपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भुतात् कथिता पूर्वसूरिभिः यश्चैवं कृते रक्षा परमेष्टि पदः सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधिराधिश्चापि कदाश्चन तस्य न स्यात् भयं व्याधिराधिश्चापि कदाश्चन तस्य न स्यात् भयं व्याधिराधिश्चापि कदाश्चन गिर्वाणद्रुमधेनुकुम्भमणयस्तस्याङ्गणे रङ्गिणो देवादानौ मानवा सविनयं तस्मै हितध्यायिने लक्ष्मी तस्य वसावसेव गुणिनां ब्रह्माण्ड संस्थायिने श्रीचिन्तामणि पार्श्वनाथमनिशं संस्तौतियो ध्यायते शांतिनाथ बारू तारे पारसनाथ महावीर नामे मोक्षे जाए गौतम नामे नवनिधि थाय शांति 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 पूज्य अजरामरजी स्वामी नो शरणो हो जो पूज्य अजरामरजी स्वामी नो शरणो हो जो पूज्य अजरामरजी स्वामी नो शरणो हो जो अखंड आनंद पावन पाविये पावे नीरेगा पावे रामरारिये पावे केवलग्रा प्रभु पावे परनिर्वाण। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवान की जय। बाल ब्रह्मचारी नेमनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। शासन पिता श्री महावीर स्वामी भगवान की। शासन उद्धारक पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री अजरामरजी स्वामी की। वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री भावचंद्र जी स्वामी की। पंचमाव्रतधारी चरित्रवंत आत्माओं की। अहिंसा प्रधान जैन धर्म की। आज के आनंद की बोलिए जिन शासन गुरु जी तो अंतरमा हमने आपको आशीर्वाद हमने आपको आशीर्वाद हमने आपको आशीर्वाद शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ता शरणं प्रवज्जामि सिद्धा शरणं प्रवज्जामि चाहू शरणं प्रवज्जामि केवलिपनन्तं घमं शरणं प्रवज्जामि चार मंगली चार उत्तम चारना शरण करेनोर जेय भविष्यागर मान डूबे तेय सकल कर्मणो आणि अंत मोक्षतना सकलय अनंत भाव धरीने जे गुण गाय के जीव तरी मुक्ते जाय संसार माई शरणाचार वर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तने अक्षय अविचर पद होय अंगूठे अमृत वस्ते लब्धि तना बंदार गुरु गौतम स्वामी ने सवरिये सदाय मनवनी चित्त फरदात बोलो महावीर स्वामी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद 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 हमने आपको आशीर्वाद हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद हमने आपको आशीर्वाद। तेरा भाई આવી જાઓ આગળ। हमने आपको आशीर्वाद 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 हमने आपको आशीर्वाद। कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की जय बोलो महावीर की। हमने आपको आशीर्वाद हमने आपको आशीर्वाद। और तू मिक्स में हो जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। बोला पंचवरा
હાલો આજી હાલો. साहू शरणं प्रवज्जामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार मंगली चार उत्तम चारना शरणा करे नरजेय भवसागर मन डूबे ते सकल कर्मनो आणे अंत मोक्ष तणा सकल अनंत भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरी मुक्ते जाय संसार माही शरणाचार वर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचर पद होय अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना बंदार गुरु गौतम स्वामी ने बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय गुरु श्री अद्रामरजी स्वामी की जय आचार्य भगवान भावचंद्र जी स्वामी की जय पंचमाव्रत धारी चरित्रवंत आत्माओं की जय अहिंसा प्रदान સાંભળો એક મિનિટ અહીંયાથી આપણે બધાએ પેલા એ 320 વિપુલભાઈ શાંતિલાલ સત્રા એમના ઘરે આપણો સખત સંઘ પૂજ્ય મહાશક્તિજી સાથેના પગલા કરવાની વિનંતી કરેલ છે તો આપણે ત્યાં બધા જઈશું પેલા સખત સંઘ સાથે બધા અમને આપો આશીર્વાદ 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 અમને આપો આશીર્વાદ ગુરુની અમારો સન્માન અમને આપો આશીર્વાદ અમને આપો આશીર્વાદ અમને આપો આશીર્વાદ આશીર્વાદ અમને આપો આશીર્વાદ 1 2 3 4
જૈન ધર્મનો જય જયકાર 1 2 3 4 જૈન ધર્મનો જય જયકાર 1 2 3 4 જૈન ધર્મનો જય જયકાર ત્રિશલાનંદન વીર કી જય બોલો મહાવીર કી ત્રિશલાનંદન વીર કી જય બોલો મહાવીર કી આજનો દિવસ કેવો છે સોના કરતા મોંઘો છે આજનો દિવસ કેવો છે સોના કરતા મોંઘો છે સોના કરતા મોંઘો શું સંયમ સંયમ करना सारो काम भाई कोई हलाई ना रहो अपना नव निर्माण में અમને આપો આશીર્વાદ અમને આપો આશીર્વાદ વીરા વીરા જય બોલો મહાવીર કી આશીર્વાદ આશીર્વાદ कटे रखना पानी बराबर ने तो पानी कटे रखना ना ले तो पानी कटे रखना हां ગુરુની અમારો અંતરનાથ ગુરુની અમારો અંતરનાથ અમને આપો આશીર્વાદ 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 અમને આપો આશીર્વાદ हां आते आते બધા મારા ઉપર બસ બસ મારા ઉપર બસ બસ मांगलिक संभळाय ना जी हां બસ બસ બધા મારા એસો પંચરંગો સર્વ પાવપનાશનો મંગલાણં ચ સર્વેશિં પરમાં હવૈ મંગલં પરમાં હવૈ મંગલં વીરં પવજ્જામિ સિદ્ધે શરણં પવજ્જામિ સાહુ શરણં પવજ્જામિ
ભગવંતના પગલાનું બહુ જ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. અનંત પુણ્યની રાશિ હોય ત્યારે જ આ કામ સફળ બને છે. તો આજ વિપુલભાઈને આખા એના પરિવારને ખોબલે આશીર્વાદ છે કે બસ હવે આ જ રીતે જ્યારે અનુકૂળતા હોય ત્યારે રોકાજો, વ્યાખ્યાન વાણીનો લાભ લેજો અને ધર્મ આરાધનાની અંદર આગળ વધજો. એવા શુભ આશીર્વાદ. વાહરો તો જ વાહરો કોઈ જોયો નું મેં. सकल गुण निधानं यंत्रमेनं विशुद्धं हृदय कमल कोशे धीमतां जय रूपं અચો
આમ વિનંતીને ભાવે સ્વીકારી આમ વિનંતીને ભાવે સ્વીકારી ઉગ્ર વિહાર કરીને આવ્યા ઉગ્ર ધન્ય ધન્ય હે ધન્ય ધન્ય ધરા બનિયાર તે સ્વાગત કરીએ આજ. ધન્ય ધન્ય ધરા બનિયાર તે સ્વાગત કરીએ આજ. આવ્યા આવ્યા ગુરુની કૃપા તે સ્વાગત કરીએ સ્વાગત કરીએ સૌ મળ્યા ચારે કોર થાય જયકાર કે સ્વાગત કરીએ સૌ મળ્યા ગુરુની શ્રીની પાવન પધરામણી ગુરુની શ્રીની પાવન પધરામણી પ્રવેશે હવે પૂજ્ય માસતીજીના પ્રવેશ નિમિત્તે સામખિયારી સંઘ, ખારોઈ સંઘ, કકરવા સંઘ તથા બહારગામથી પધારેલ મહેમાનો અને આપણે ખાસ તો આપણી વિનંતીને માન આપીને જે આપણા મૂર્તિપૂજક સંઘમાં અત્રે ચાતુર્માસ અર્થે ગઈકાલે જ પ્રવેશ જેમનો થયો છે એવા ગુરુની મૈયા પણ આપણને આશીર્વચન આપવા પધારેલ છે અને આપણા જ ગામના સતીયોજી છે, સાધ્વીજી મહારાજ સાહેબ છે. એટલે આ આનંદ આપણે મોકે બોલો પાઠ કે નહીં દે આપણા જ ગામના સતીયોજી છે એટલે સાધ્વીજી મહારાજ સાહેબ છે. અત્રે ચાતુર્માસ ગઈકાલે જ પ્રવેશ થયો છે. આપણે સોનામાં સુગંધ ભળે એવી રીતના બંને સંઘના આપણા વડીલો ભાઈઓ બહેનો પધારેલ છે. સર્વેને આજે અમે આપણા સંઘ વતી આવકારીએ છીએ અને એ સ્વાગત પ્રવચન કરવા આપણા સંઘના પ્રમુખ શ્રી લખમસિંહભાઈ કાથડ ગઢા સ્વાગત પ્રવચન રજૂઆત કરશે. પથિક પંચ મહાચારી એવા લીમડી અગ્રામત સંપ્રદાયના પૂજ્ય આચાર્ય ભાવચંદ્ર ગુરુદેવના આજ્ઞાનુવર્તી ધન ગુણ મંજુલા ગુરુના પરિવારના પૂજ્ય જ્યોતિભાઈ માસતીજી, પૂજ્ય આરતીભાઈ માસતીજી, પૂજ્ય પ્રતિતિભાઈ માસતીજી આદિ ત્રણ સાથે સાથે આપણે મૂર્તિપૂજક સંઘના સાધ્વીજી રત્નો સર્વેને મારા કોટી કોટી વંદન. ધર્માનુરાગી ભાઈઓ તથા બહેનો, બહારગામથી પધારેલ મહેમાનો સૌને મારા જય જિનેન્દ્ર. આજનો દિવસ એટલે કે સુંદર દિવસ આજે મનફરા સંઘમાં માસતીઓનો પ્રવેશ થાય છે. એટલે આજે સૌ મહેમાનોને આવકારતા કહું છું કે કહી દો કાફલાને કે સફર આદરે એની ખીલ્યા છે ગુલાબો વિરાને વિરાને
શબ્દો છે સ્વાગતના, પધારો પધારો લખ્યા છે જીગરની કમાને કમાને. એવી રીતે આપને સૌને અહીંયા મનફરા સંઘમાં આપણે સૌને આવકારું છું. આપ સૌ સારી રીતે સંખ્યામાં પધાર્યા એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. મહાસતીઓના આવકાર માટે કીધું છે કે આશા હતી, અરમાન હતા કે એ દિવ્ય દિવસ આવશે. આશા હતી કે અરમાન હતા કે આપનું આગમન અહીંયા વર્તાય છે. આકાશમાં વાદળાઓ ફરકાય છે, ફૂલો ખીલ્યા છે ગગનમાં, અને આ મનફરા સંઘમાં આપનું આગમન વર્તાય છે અને સૌના હૈયામાં હર્ષા વેરાય છે. તો આજે એમનો ખૂબ સુંદર રીતે અહીંયા આગમન થયું છે. અને આપણા જૈન ધર્મમાં જે આપણે આ મહાસતીઓનો જે 8મી અજાયબી કહેવાય છે, અને એ તો પોતાના કલ્યાણ સાથે આપણા સૌના કલ્યાણ અર્થે અહીંયા પધાર્યા છે. તો આપણે આ 4 મહિના જે એ લોકો અનુષ્ઠાનો કરાવે એમાં સારી રીતે ભાગ લેવાનો છે. અને જે પણ આપણને તેલ મૂકે એમાં પાછી નથી કરવાની. અને મહાસતીઓ માટે તો કહ્યું છે કે ગંગા પાપમ શશી તાપમ કલ્પ તરુ તરિસ્તા પાપમ તાપમ દૈન્ય છે દંતી સંતો મહાશયા. એટલે કે મહાસતીઓ તો જે આપણા સૌના કલ્યાણ અર્થે જ અહીંયા પધાર્યા હોય છે કે જે રીતે સૂર્ય જે તાપને હટાવે છે, ચંદ્ર શીતળતા ફેલાવે છે અને કલ્પતરુ વૃક્ષથી બધી દરિદ્રતા ચાલી જતી હોય છે. તો મહાસતીઓ તો આપણે આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ બધા દૂર કરવા માટે અને આપનો સૌનો કલ્યાણ અર્થે જ અહીંયા પધાર્યા હોય છે. તો આજે આપણે જે આ સુંદર દિવસ છે અને બરોબર સમયસર આપણે અહીંયા પધાર્યા છે અને સુંદર એમનું સ્વાગત થઈ ગયો. સ્વાગત ગીત પણ સરસ થઈ ગયું. હવે આપણે આગળ ભવિષ્યમાં શું કરવાનું છે અને બીજું જે આપણે આજે હિન્દુ જે સંસ્કૃતિ છે એ સંસ્કૃતિને ટકાવી રાખવા માટે, જૈન ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે અમારે તો આપણે અહીંયા બાળકો ઉતારીને તો બાળકોને શિબિર અને પાયાનું શિક્ષણ આપીએ કે આપણે હવે જે બધા લગભગ તો બધા 60ની આસપાસ ઉંમરના છે, તો આપણા પુત્ર પૌત્રો જે હોય એ લોકોને સ્થાનકમાં જતા કરીએ અને ધર્મનું પાયાનું જ્ઞાન આપીએ. તો આપણો જે જૈન ધર્મ છે એ જે 21,000 વર્ષ સુધી કે છે એ પ્રમાણે ટકી રહે. અને જો પાયો જ મજબૂત હશે તો આપણે ઇમારતને ક્યારેય તકલીફ નહીં થાય. અને આ એક મનફરાની ભૂમિ તો એક એવી ભૂમિ છે કે જ્યાં અહીંયા સાધુ સંતો, સૌથી ઉપર તો સાધુ સંતો થઈ ગયા છે. આ વ્યવસ્થામાં 24% આજે જૈન સમાજની તાકાત છે. તો ઘટતી વસ્તી, જૈનોનું તૂટતો પરિવારવાદ, આ આગળ જઈને આપણે શું કરશું? હું ખાસ કરીને માતાઓને કહું છું કે તમારી દીકરીઓને સિંહણ બનાવો, તમે એને ઝાંસીની રાણી બનાવો, તમે એને સીતા બનાવો, તમે એને પાર્વતી બનાવો અને તમે સલાહ આપો કે દીકરા કે દીકરીઓ પેદા કરો. આ સમાજનીતિ શું છે? અને હું એમ ઈચ્છું છું કે 50, 55 કે 60 વર્ષની ઉંમર પછી હવે આપણે દેશ તરફ વળવું જોઈએ. આપણે પહેલાં નાની ઉંમર હોય, પછી જેને કહેવાય કે કામ કરતા થઈએ, પછી વાનપ્રસ્થ હોય, પછી છેલ્લે સંન્યાસ હોય. તો એ પ્રવૃત્તિથી સમાજ પણ જળવાશે, સંસ્કૃતિ પણ જળવાશે અને ધર્મ પણ સંભળશે. અમે સદભાગી છીએ કે અમારા બેનના ચાતુર્માસ પ્રવેશમાં અમે આજે 100 જણાની સંખ્યામાં આજે આવ્યા છીએ. લગભગ અમે દર્શન કરવા દેતા હોઈએ ત્યારે પ્રવેશમાં ન જઈએ, પાછળથી જતા હોય. પણ આજે જોગાનો જોગ શ્રી સામખ્યારી દેરાવાસી સંઘ અને સ્થાનકવાસી સંઘ બંને આજે મુંબઈથી 300 જેવી સંખ્યામાં આવ્યા અને અમારો આવતીકાલે પ્રવેશ છે. અને જોગાનો જોગ આજે મનફરામાં અમારા બેન મહાસતીઓનો પ્રવેશ હતો. અમને પ્રવેશનો આ રીતે અમારા ગામને છોડીને આ પહેલો લાભ મળ્યો છે. મારું માનવું છે, બધાને બરાબર છે ને કે આપણે પહેલી વખત આ રીતે પ્રવેશમાં આવ્યા છીએ. હું મનફરા સંઘને ધન્યવાદ આપીશ કે અમારી બધી વ્યવસ્થા તમે કરી છે, એ આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. બાબુભાઈએ જે રીતે કીધું કે આરતીબાઈને સાંભળવા જિંદગીનો એક લાવો છે. અમે તો લાવો ઘણા લીધા છે, અમારી બહેનો છે, પણ મનફરાવાસીઓ પણ લાભ લેજો. આરતીબાઈ મહાસતીજીના વ્યાખ્યાન આ તો દેશમાં છે, બાકી મુંબઈમાં અનેક સંઘો કહેતા હોય કે ચાતુર્માસમાં પધારો પધારો પધારો. પણ માતૃપ્રેમ છે ને, આપણે બધાનો જન્મ ક્યાં થયો છે? લગભગ અહીંયા 2-4% હશે કે જે મુંબઈનો જન્મ હશે, બાકી લગભગ આપણે જે દેખાય છે બધા દેશના જન્મવાળા છીએ. એના હિસાબે જ આપણે અહીંયા હાજર છીએ. આજે પ્રવેશ નિમિત્તે હોઈએ કે અલગ અલગ રીતે હોઈએ છીએ. માતૃભૂમિને હંમેશા યાદ રાખવી જોઈએ. આપણે દેવલાલી પણ જવું જોઈએ, એની ના નથી, પણ જે મૂળ ભૂમિ કઈ છે આપણી આ છે. આપણા સંતો પણ અહીંયા છે, આપણા માતાજી પણ અહીંયા છે. આ ભૂમિને ન ભૂલવી જોઈએ. ચાતુર્માસ પ્રવેશ હોય એમાં 2, 5, 10, 15 દિવસ જેવી રીતે રોકાઈ શકો એમ રોકાઓ. વધુ રોકાવ તો બહુ સારું.
પવિત્ર પર્વ કરવા અહીંયા આવો. આ રીતે થોડા થોડા આવતા રહ્યો ને તો એ આપણા સાધુ સંતો જાગૃત રહે, આપણા ગામો જાગૃત રહે. મનોફરા તો આમ બી જાગૃત છે, એનો વાંધો નથી, પણ અમુક ગામોમાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે સંતો છે અને પબ્લિક નથી. પરિસ્થિતિ ઊંધી થઈ રહી છે. સંતોને રહેવું છે પણ શ્રાવકોને નથી રહેવું. આ પરિસ્થિતિ કચ્છ વાગડના બધા ગામોની થઈ રહી છે. આવતા 5, 10, 15 વર્ષ પછી શું થશે એ પણ આપણે કલ્પી ન શકીએ. પણ આટલા મોટા ધર્મસ્થાનો, આટલા બધા દેરાસર, આટલા ઉપાશ્રય આપણે ખૂબ જ દાન આપીને બનાવે છે, એને ટકાવવા માટેની જવાબદારી પણ આપણા બધા શ્રાવકોની છે. ફક્ત અધિકારી ટ્રસ્ટીઓની નથી કે સંતોની નથી, આપણા બધાની છે. આપણે બધાએ વખતો વખત આવવું જોઈએ. એમ નથી કહેતો કે તમે અહીંયા 4 મહિના રહી શકો. જેને જેટલું ફાવે એટલું રહ્યો, પણ દેશમાં રહેવું જરૂરી છે. કૃતિભાઈ, આરતીભાઈ, માસતીજી અને પ્રતિતિભાઈ મારા સગા બેન છે. આ 2 પૈના દીકરીઓ છે. અમે આજે અમારા સંઘ પ્રમુખ ધનીબેન ગોપરના રીટાજી સંઘ લઈ આવ્યા છે. અમારી રાજેશભાઈ પણ અમારી સાથે છે. અને આજે અમને આ પ્રવેશનો લાભ મળ્યો છે. માસતીજી, આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અને અમે આચાર્ય ગુરુદેવનું દેવલાલી ચાતુર્માસ સામુખ્યાની સંઘમાં કરાવવાના છીએ આવતા વર્ષોમાં. ત્યારે આપને પણ અહીંયાથી મનપરામાં છો એટલે દેવલાલીની વિનંતી પણ આપને કરી રહ્યા છીએ કે આચાર્ય ગુરુદેવ જ્યારે પધારે ત્યારે આપ પણ એ ચાતુર્માસમાં પધારજો એવી વિનંતી કરી છે. ફરીથી મનપરા સંઘને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે આપણે ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા કરી છે. ખૂબ અહીં પધારેલ સર્વે ભાઈઓ અને બહેનો, શાંતિ નિકેતન અને મનફરા ગામ, જેના નામમાં જ શાંતિ વસેલી છે અને કણ શાંતિ છે. અને જે ગામનું ગૌરવ દરેક મનફરાવાસીઓ હંમેશા કરતા હોય કે હરેક પ્રોગ્રામમાં ભૂકંપ પછી અગર આપણા આખા વાગડ 24 ગામમાં આદર્શ જો હોય ઇન્સ્પિરેશન, તો આ શાંતિ નિકેતન ગામ છે. અને અમારા સામખ્યાબીના દીકરીઓ ત્રણે જ્યારે અહીંયા આવી રહ્યા છે, ગયા વર્ષે આધોઈના દરેક જેટલા બી વ્યક્તિ મળે ને કે આધોઈ ગાજીઓ રહ્યો, આધોઈ ગાજીઓ રહ્યો. હા, ગયા વર્ષે સામખ્યા રહી ને એના પહેલાં આધોઈમાં સ્થાનકના ઘરો બહુ ઓછા છે, પણ ત્યાંના દરેક જણના મોઢામાં આ સંતોના આરતીભાઈના અને ધૃતિભાઈના નામ સાંભળતા. અને હવે તમને આ બધો જે કહેવાય ને કે જેકપોટ મળી રહ્યો છે, તો જેટલો બી મેક્સિમમ લાભ મળે એટલું લેજો. જેવી રીતે અહીંયા આવીને આપણને શારીરિક શાંતિ મળે છે અને આ સાધુ સંતોના વચનો સાંભળીને આત્માની શાંતિ જે પરમનન્ટ, જે ટેમ્પરરી નથી, તો એ ખાસ લાભ લેજો. અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમને બધાને જે મોકો આપ્યો, અવસર આપ્યો. શ્રી જીનેન્દ્ર આરતીભાઈ માસતીજી, પરમ પૂજ્ય ભગીજીભાઈ માસતીજી, પરમ પૂજ્ય સાધ્વીગણને મારા કોટી વંદન, તેમજ બધાને મારા જય જીનેન્દ્ર. વર્ક ફ્રોમ હોમની દુનિયામાં ધર્મ ફ્રોમ હોમની પ્રેરણા કરનારા, આઈડિયા ધેટ મેક લાઈફ બ્રાઇટરના મંત્રને પોતાના જીવનમાં અપ્લાય કરનારા, એવા સ્પિરિચ્યુઅલ પોતાનું લાઈફ અહીંયા આપનારા એવા પૂજ્ય માસતીજી અમારા બે મહારાજ 3 થાળા વધાર્યા છે. તો આપને બધાને કહીશ, આપ જેટલો આપ લાભ લેવો એટલું, આપ જેટલું લાભ લેવા એટલું લેજો. કારણ કે 3 માસતીજીના પગમાં પદ્મકમળ છે. ધૃતિભાઈ માસતીજી, તમે જેના ઘરે કહેશો એના ઘરે પગલાં કરવા જશે, જ્યાં કહેશો ત્યાં જશે. આરતીભાઈ માસતીજી, તમે જેટલી વખત કહેશો પ્રવચન આપશે, એમના પ્રવચન સુપર ડુપર. અને અમારા પ્રતિનિભાઈ માસતીજી, એમના પગમાં પણ પદ્મકમળ, અને એ બધે શિબિરો કરાવશે, છોકરાઓને પાઠશાળા કરાવશે, એવી રીતે અલગ અલગ ગેમો રમાડશે. એટલે જેને જેવું લાભ લેવો હોય છે તમને 3 થાણા વચ્ચે એવું લાભ મળી જશે. અને મનોફરા ગામ, આમ મનોફરા નામ સાંભળી મન અને ફર, આમ મન આખું બદલાઈ ગયું. એ આધ્યાત્મિક રીતે આખું મન બદલાઈ ગયું. ત્યાંથી આવ્યા આખું અલગ હતું ને આવીને આખું મન ફરી ગયું. એટલે ખરેખર બધા મનોફરાવાસીને ખરેખર ધન્યવાદ છે કે આપણે તમારા બધા અહીંયા આવીને તમારા બધાના મન ફરી જ જાય છે. એટલે જેટલું લાભ લેવાય એટલું આ બધા લેજો. અને માતાજીનો યશસ્વી અને યાદગાર ચાતુર્માસ બને એવી અમે સામખ્યારી વતીથી શુભ ભાવના ભાવીએ છીએ. જય શ્રી ભગવંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. સર્વે સાધર્મિક ભાઈ બહેનો મારા પ્રણામ. છેલ્લા ગઈકાલે પરમ દિવસ સમજો ને 2 તારીખે સંઘ આવ્યો, મનફરા મૂર્તિ પૂજક સંઘ, લગભગ 300ની સંખ્યા. અને ગઈકાલે
સ્થાનિકવાસી સંઘ 80ની સંખ્યા, એટલે 400 તો મુંબઈથી આવ્યા. લોકલ અહીંયા લગભગ 200 જણની સંખ્યા તો છે. એટલે 2 દિવસ હમણાં 600 જણનું આપણને સાનિધ્ય મળ્યો સર્વે શ્રાવક ભાઈ બહેનોનું. અને અહીંયા જો તો આધ્યાત્મ નગરી થઈ ગઈ હોય એવું વાતાવરણ છેલ્લા 2 દિવસથી આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. પણ એમાંથી લગભગ 50% પંખી ઉડી ગયા. 50% પંખી ઉડી ગયા. આજે વાતાવરણ ગઈકાલે ઉપાશ્રયમાં માણસો માતા નહોતા, બારે ખુરશીઓ અને છેક ગાર્ડનની અંદર પણ બેઠેલા એટલી બધી પ્રવેશમાં સંખ્યા હતી. આજે એમાં 50% જ અહીંયા દેખાય છે. ખરેખર અમરસિંહભાઈને હું ખાસ કહું, હમણાં જેમણે વિનંતી કરી દેવલાલી, ખરેખર દેવલાલીએ ભૂખ દીધી છે. દેવલાલીએ ભૂખ દીધી છે વાગડ સમાજની. અમરસિંહભાઈએ વિનંતી કરી, આવતું ચોમાસું સામે ક્યારેય સંઘ વતીથી અમે દેવલાલીમાં કરાવીએ છીએ વિનંતી, દરેક સાધુ સંતોને તમે ત્યાં મુંબઈ અને દેવલાલી લઈ જશો, વાગડ ખાલી જ થઈ જાય. અમને અહીંયા વાગડ રહેવાવાળાઓને ખરેખર અફસોસ થાય છે કે સારું હવે કેટલા વર્ષ સુધી આ ટકશે. શાંતિનિકેતન બનાવ્યો 20 વર્ષ સુધી તો બહુ સારોમાં સારો માહોલમાં હજી સુધી ચાલી રહ્યું છે બધું. બંને સંઘોમાં ખૂબ આરાધનાઓ થઈ રહી છે. મોટા મોટા આચાર્યોના ચાતુર્માસો થઈ ગયા છે. અને વાતાવરણ પણ ખૂબ ખુશનુમા રહે છે. અને પર્યુષણ સમયે લગભગ સ્થાનિકવાસી રહેવાસીમાં હજી પણ આ ગામમાં 500 જણની સંખ્યા રહે છે. પરંતુ તમે જો હવે દેવલાલીમાં અને ત્યાં બધે મોટા મોટા ચાતુર્માસ કરાવતા રહેશો તો અહીંયાથી અડધા જતા રહેશે. મુંબઈમાં પણ ગયા વર્ષે પણ આ જ પરિસ્થિતિ થઈ હતી. મુંબઈમાં દરેક સંઘોમાં આપણા વાગડ સમુદાયના આચાર્યો સાધુ સંતોના ચાતુર્માસ હતા તો વાગડ ખાલી. મનફરામાં પણ એટલી જ એવી જ પરિસ્થિતિ હતી. એટલે આ પરિસ્થિતિને જો ધ્યાનમાં તમે મહેરબાની કરીને, હું તો તમને કહું છું કે દેવલાલીને બહુ ધ્યાન નહીં આપો. તે આપણી માતૃભૂમિ નથી, આ આપણી માતૃભૂમિ છે. અહીંયા ધ્યાન આપો, ખરેખર અહીંયા ધ્યાન આપો. અને અહીંયા જો રહે તો દરેક ગામડા ટકી રહેશે અને વાગડ હજી પણ જાગતું રહેશે. દરેકને કચ્છી લોકોનું ખરેખર આખા કચ્છનું, દુનિયામાં કોઈ પણ માણસો કહેશે કે કચ્છી લોકોનું એક ખાસિયત છે કે ગમે ત્યાં હોય, દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં હોય, પણ વતન પ્રેમ પહેલું હોય છે. તો અહીંયા તમે વતનને જો જાળવી રાખશો તો બહુ સારું. પૂજ્ય મા સતીજીઓનું ચાતુર્માસ અહીંયા અમને મૂર્તિપૂજક સંઘમાં 18 થાના છે. 3 સાધુ મહારાજ, 3 મનફરા, 11 સાધ્વીજીઓ, 14 થાનામાંથી 11 સાધ્વીજીઓ મનફરાની કુળદેવી અમારી દીકરીઓ જ છે. એટલે અમારા માટે તો આ વર્ષનું ચાતુર્માસ તો બહુ સારું જ જવાનું છે. અને સંખ્યા પણ સારામાં સારી રહેવાની છે. પણ વધુમાં વધુ સંખ્યામાં અહીંયા લોકો રહે એવી અમારી સૌની ભાવના છે. આપનું ચાતુર્માસ સફળ થાય અને સુખમય, શાંતિમય, ધર્મમય, આરાધનામય રહે એવી મારી શુભ ભાવના એ જ. ભાઈ રતનસિંહભાઈ કે આ જયંતિભાઈ કે એવી રીતના જે સ્થાનિક અમારા કાર્યકરો રહે છે એના હિસાબે અમારું શાંતિનિકેતન, મનફરા અને બધા સંઘ ટકેલા છે. એટલે આને આવા કાર્યકરોની ખાસ જરૂર છે. બધા ગામમાં આવા 4-5 કાર્યકર હોય તો મને નથી લાગતું કે વાગડ ઉધડી જાય. આ એકદમ સાચી વાત છે. આવા જે ભોગ આપે પોતાની રીતે, ભોગ બધી રીતે સવારથી સાંજ સુધી ગામ પ્રત્યેનું લક્ષ્ય, ધર્મ પ્રત્યેનું લક્ષ્ય, બધાએ જેમાં સાધુ સંત પણ આવી જાય, આપણા જીવદયા આવી જાય, આપણું ગામનું વતન પ્રેમ પણ આવી જાય. એટલે આવા સનિષ્ઠ કાર્યકરોની રિયલમાં દેશ ખાતે જરૂર છે. અને દેશમાં રહે છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને એમનો વતન પ્રેમ બહુ જ ઊંચો છે. શાંતિ તો કે અહીંયા સમાબેન બોલ્યા મન ફરા તો મન ફરી જાય, એવું અહીંયા આગળ તો અહીંયા જે આપણે કહીએ ને તો એક શબ્દમાં કે વાગડ મૂકે વાલો લગે, વાલો લગે વાગડ મૂકે વાલો લગે. કો તો વાગડ જ્યાં સતી, હમણાં જ કીધું કે ગામના દીકરીઓ અહીંયા આગળ બિરાજમાન છે. અને આ 3 સતીવ્રતો વાગડના, તો આપણને કેમ વાલો ન લાગે વાગડ. અને હમણાં જ કહી ગયા સુરેશભાઈ હમણાં કે આ ગમે ત્યાં દોડ મૂકો, દેવલાલી મૂકો કે મુંબઈ ગમે ત્યાં મૂકો, પણ આપણી ભૂમિને આપણે યાદ નહીં કરીએ તો એમની વાત કદાચ સાચી પડશે કે વાગડ વગડો નથી. એ પણ હું તો કહીશ વરસારે વાગડ ભરો,
તો ચોમાસે, કારણ કે આ ચાતુર્માસમાં અહીંયા આગળ આપણા જ વાગડના સતીજીઓ બિરાજમાન છે, ત્યારે તમે ધ્રુતિભાઈ વિશે કહીશ કે હમણાં કીધું કે તમે કહેશો ત્યાં પહોંચી જશે, તો તમે એમની સાથે રહેશો ને તો તમે આ આખા વાગડમાં જ્યાં દર્શન કરવા જ્યાં જવું હશે ને ત્યાં જતા થઈ જશો. અને એના પછી કીધું કે આપણું મન ફરે તો આરતીભાઈ મહાસતીજી પાસે આવો તો તમને એવી વાણી અને એવું ફરશે કે તમે તમારા મનની અંદર ધર્મના બીજનું રોપણ કરશો, અને એ રોપણ એવું થશે ને કે તમારા દીકરાઓ સુધી પહોંચશે. આ પ્રતીતિભાઈ મહાસતીજી, તમારા દીકરાઓને અહીંયા આગળ શિબિરમાં મોકલવાનું તમને મન થશે. અને એકવાર છોકરા અહીંયા આવી ગયા ને તો પછી મને પાક્કી ખાતરી છે કે એ દર વર્ષે તમને યાદ કરાવશે કે મોકે મનફરા બનવું હોય, મોકે લાકડિયા બનવું હોય, અને મોકે સામાખિયારી બનવું હોય. બસ માસી બીજું કંઈ નહીં કહું. અજરામર સંઘ લાકડિયા તરફથી બી આપને શુભેચ્છા. વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ તારદેવ વતીથી પણ આપને શુભેચ્છા, છાડવા ધર્મસ્થાનકથી. અને આ નામ લીધું ને મને યાદ આવ્યું, પ્રથમ ચાતુર્માસ અમારે ત્યાં છે ને, એમનું હજી સુધી બુકમાં નામ છે મહાસતીજી. એમને વિનંતી હતી એમનું ચાતુર્માસ જ ત્યાં આગળ અમારે લેવાનું છે, પણ કહે ને કે સમય બળવાનો, એટલે અમે આજે બી એ ટહેલ પાછા મૂકીને જઈએ છીએ. હું અહીંથી ગુરુદેવ પાછા મને અહીંયા આપણે અમરસિંહભાઈને લઈ આવ્યા કે ચાલો અમે જઈએ છીએ. મેં કીધું હાલો ને મોકે તો મને ફરાવાનું હોય, સાંધવાને હાલો તાઈ સાથે મોકો મારા બધા સંગ મોયા છે. તો આજે અહીંયા આવ્યા છીએ તો હું ગુરુદેવ પાસે બી વિનંતી મૂકતો આવીશ સાથે. એટલે મુંબઈ પધારો એટલે અમારું નામ ત્યાં રાઈટ થઈ જાય. ઓલું એમને પડ્યું છે પૂરું અમારી બુકમાં ઘણા વર્ષો થઈ ગયા છે એટલે રાઈટ થઈ જાય. જૂનું થઈ ગયું એટલે નવું કરી આવું ત્યાં જઈને મારે ત્યાં કીધું રિન્યુ તો કરવું જ પડે. અને આપ સર્વે અને મને 2 શબ્દ બોલવા મનફરા સંઘે આપ્યું. અને આ અમારા વેવાઈનું ગામ એમને યાદ કરીએ, રાજીબેન બચ્ચુભાઈ પચાણ ગાલા, એટલે ડૉક્ટર રવિ દેવનાબેન, એટલે અમારા ભાઈ અહીંના જમાઈ થયા. એટલે અમારે માટે તો આ શું કહેવાય, ઓલું 2 હાથમાં 50 આવેલું કામ. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય જિનેન્દ્ર, જય મહાવીર. આજની જે સંખ્યા દેખાઈ રહી છે ને એ હિસાબે મનફરા ગામ માટે કહીશ કે ન અમે સ્થાનિકવાસી, ન અમે દેરાવાસી, અમે તો ફક્ત ને ફક્ત છીએ મનફરાવાસી. આજે હું જોઈ રહ્યો છું કે આટલી જનસંખ્યા મહાસતીજી આપના પ્રવેશ ટાઈમે દેખાઈ રહી છે. ગઈકાલે દેરાવાસીનો પ્રવેશ હતો ત્યારે સ્થાનિકવાસી સંઘને આમંત્રણ હતું અને બધા અમે ગયા હતા. આજે એ પણ સંઘ અહીંયા પધાર્યો છે, સોનામાં સુગંધ ભરી છે. પરમ પૂજ્ય ધૃતિકુમારીબાઈ મહાસતીજી, આરતીકુમારીબાઈ મહાસતીજી, તેમજ પ્રતીતિકુમારી મહાસતીજી, તેમજ દેરાવાસી સંઘના પૂજ્ય મહાસતીજીઓ, પૂજ્ય ધૃતિકુમારીબાઈ મહાસતીજીનો ચાતુર્માસ અમારા શ્રી કકરવા સંઘને આંગણે પણ થયો. પણ ત્યારે અમે આરતીબાઈથી વંચિત રહી ગયા. ત્યારે અમારા સંઘમાં આરતીબાઈ પધાર્યા નહોતા. એમના ઠેકાણે ત્રીજા કયા પરમેશ્વરીબાઈ પરમેશ્વરી હજી કકરવા જોયું નથી. આજે કકરવાના ભાઈઓને કહું છું કે હવે મનફરાથી કકરવા કંઈ આઘું નથી. એટલે હું કકરવા સંઘ વતી મહાસતીજી આપને ફરી વિનંતી કરું છું કે આપ કકરવા સંઘમાં પધારો તો સોનામાં સુગંધ ભળે. મેં પણ આ વખતે નિશ્ચય કર્યો છે, પણ આ વખતે તમારો લાભ અહીંયા પૂરો લેવો છે મારે. જ્યાં જાઓ ત્યાં મનપ્રેમે તો જલસો હોય. આરતીબાઈ જેટલા ધૃતિબાઈનું નામ ન લે એટલે આરતીબાઈનું નામ લે. મેં આમ કેમ? તો કે ધૃતિબાઈ તો તમારે વાતોના વડા કરે, અને આ તો ખરેખર આપને તમારા દિલમાં કંઈક પહોંચાડશે. એટલે આજે કીર્તિભાઈને કામ ઘણા છે, વધારે ન કહેતા. આજે જ્યારે સુરેશભાઈએ કીધું એમની વાત સાથે હું પણ સમજ છું. અમરસિંહભાઈ ધ્યાન રાખો, બરોબર છે? હા, જવાબ દીધા, વાંધો નહીં. લોકો કહે છે કે વાગડ ચીંધો વગડો અને કચ્છમે રોંધો કો, પણ હજી વાગડ વગડો નથી થયો. અને વાગડને વગડો ન બનાવવો હોય તો દેવલારી શું,
કે પછી શું કહેવાય તિથલ છું કે જ્યાં પણ વસતા આપણા અહીંયા આપણા વતનમાં જ આવા ચાતુર્માસ લ્યો અને લોકો જે 50-60 વર્ષની ઉંમરથી જે મોટા થતા જાય છે આમે ત્યાં કને નાની નાની સાંકળમાં આડા આવતા હોય છે એના કરતાં અહીંયા વિશાળ જગ્યા વિશાળ મકાન અહીંયા રહેવામાં વાંધો શું છે એ સમજણ નથી પડતી. એટલે ખરેખર સુરેશભાઈ આપે જે વાત કરી એ વાતની સાથે હું સૂર પુરાવું છું. અને આવા જ્યારે વાગડના વતની વાગડ સાથે વાલ કરશે ને ત્યારે સોનામાં સુગંધ ભરશે. બાકી તો ખરેખર વાગડ ડોવરી પર તો વગડો છે સમજી લો. એની હાલત રહી તો ડોવરી પછી તો વગડો છે. આજે બાપુ પધાર્યા ખૂબ ખૂબ આનંદ. બાપુની સાથે મેં 3 વર્ષ કામ કર્યું છે રોટરી ક્લબ બચાવ બાપુ સાથે. એટલે બાપુએ ઘણા કામ સારા કર્યા છે. અને આ મનપરા ગામમાં જ્યારે બી નાનું મોટું કોઈ ફંક્શન હોય ત્યારે અચૂક મનપરાવાસી આ બાપુને યાદ કરે છે. અને બાપુ વહેલા કે મોડા થોડા મોડા આવે પણ લોકોની નજરમાં આવે આવી ગયા. બહુ સારી વાત છે બાપુ. બસ વધારે કંઈ ન કહેતા કંઈ નાના મોટે મોટી વાત થઈ હોય તો ત્રિવેદી મુચ્છામી દુકડામ જય જીનેન્દ્ર પ્રેમા. સાંભળવા જેવું છે કેમ કે દેશમાં હું રહ્યો છું એટલે 16 વર્ષથી હું સામખિયારી સંઘનો પ્રમુખ છું. સામખિયારી સંઘમાં સુરેશભાઈએ જેમ કીધું ને કે દેશ પહેલું જરૂરી છે. સંપ્રદાય લેવલે વર્ષી તપના પારણા ગયા વર્ષે થયા હતા. આપણે બધાને યાદ છે. સંપ્રદાયનું કામ હતું. કામ કોણે કર્યું? સામખિયારી સંઘે. કેટલા તપસ્વીઓને બોલાવ્યા? 350 લોકોને. મનાફરાની જેટલી સેનેટરીની રૂમો હતી સામખિયારી સંઘે બુક કરી હતી. રાપર ત્રંબો નંદ આ બધું બચાવ આખું બુક કર્યું હતું. 55 ગાડી રાખી હતી તુફાન. અને 15 દિવસનો પ્રોગ્રામ. અહીંયા યંગસ્ટર કેટલા છે? 10, 15, 20 હશે. 250 યંગસ્ટર કીર્તિભાઈ જે ધંધામાં જોડાયેલા અઠવાડિયો રહ્યા હતા. બધા હાજર છે સમખ્યારીઓને બરાબર ધ્યાન છે. 5 તારીખથી આવ્યા હતા. 5 મહિના અને 11 મહિના ગયા હતા. સામખિયારીમાં આટલો પ્રોગ્રામ કર્યો તો દેશનો પ્રેમ અમને જરૂર છે. પણ સમય બદલી થઈ રહ્યો છે. હું એનો વિરોધ નથી, મને દેશનો કોઈ નથી. હું આજ પણ વર્ષમાં 15 વખત સામખિયારી આવું છું. પણ સમયના સંજોગ અનુસાર ક્યાંક આપણે આ રીતે વાત કરવી પડે. કેમ કે એક વખત આચાર્ય ગુરુદેવનો દેવલાલીમાં ચાતુર્સ થયો છે. ત્યાં 24 ગામ છે, કચ્છી સમાજના ગામ છે. તબિયત માટે સારું છે એના માટે મેં વિનંતી કરી છે. બાકી સુરેશભાઈ દેશ ઉપરનો પ્રેમ તમારા જેવો મને પણ છે, પણ તમારા જેટલો મને ટાઈમ નથી. જે દિવસે ટાઈમ મળશે તમારા જેટલો જ રહેવાનો છું. એટલે સામખિયારી અને દેશનો પ્રેમ મને છે. આ જે વાતો છે દેશની, આપણે ચાતુર્માસ માટે હું હંમેશા કહું છું કે હું પણ છું 2 દી 3 દિવસ 4 દિવસથી વધુ નથી રહી શકતો પ્રમુખ હોવા છતાં. કેના માટે? કે ત્યાં પણ સંઘો છે પાછા. સેમ ટુ સેમ ત્યાં સંઘો છે, બોરેલીમાં પણ સંઘો છે. એટલે રહી નથી શકતા. બાકી સુરેશભાઈ તમે જે રહ્યો છો હું આપને ધન્યવાદ આપું છું. સમય આવશે ત્યારે અમે પણ રહેવાના છીએ. દેશનો પ્રેમ ક્યારેય જશે નહીં, એ ધ્યાનમાં રાખજો. બરાબર છે. હા સર. સ્થાનકવાસી ચાતુર્માસ નિમિત્તે આરતીબાઈના મા સતીને કોટી કોટી નમન. અને સંઘના સંઘપતિઓ ને મારા ગામવાસી મનપરાવાસીઓ, હું 88 સાલથી મનપરા જ્યારે જૂનું ગામ હતું ત્યારે અહીંયા પહેલી નોકરી શરૂઆત કરી હતી મેં. આ ગામનો પ્રેમ મળ્યો તો હું 3 વખત બદલીને અહીંયા મનપરા આવેલો. મારી બાજુમાં 5 કિલોમીટર બ્રાન્ચ હતી વોંધમાં, તો વોંધ પણ એક જ વખત ગયેલો. ત્રીજી વખત રિટાયર થયો ત્યારે પણ હું મનપરા આવેલો. મને આ ગામથી, આ સંઘથી, આ મનપરાની પ્રજાને બહુ આનંદ છે કે પ્રેમ આપીને પ્રેમ લેવાનો છે. બેંકમાં નોકરી કરવા છતાં કોઈ પણ ચોમાસું એવું નહીં હોય કે હું અહીં પધાર્યો નથી. ડેરાવાસી સંઘ હોય કે સ્થાનકવાસી સંઘના બધા કલાપુર મહારાજ સાહેબથી માંડીને અત્યાર સુધીના મહારાજ સાહેબ મને લાઈવ ઓળખે. આપ કેવો કે દરબાર ઉઠીને તમે બધા મહારાજ સાહેબ ક્યાંથી ઓળખે? પણ અખતરો કરી જો. એક વખત મોટા મહારાજ સાહેબનું ચોમાસું હતું અને મનપરાના મા સતીજી અહીં બેઠા હતા. એ મને ઓળખે. તે સાહેબજીને ઓળખાણ આપે છે કે આ વનરાજ છીએ. એટલે મને એ નામ બોલે તે પહેલાં કે આવો વનરાજ ચાવડા આવી કે મહારાજ સાહેબ કહે છે. તે મા સતી વિચારવા પડી ગયા કે આ બાપુને મા સાહેબ ઓળખે છે.
પણ ખૂબ આનંદની વાત છે. કાલે પણ પબ્લિક બહુ સારી હતી, આજે પણ પબ્લિક સારી છે. જેમ વાત કરી ભાઈએ કે મુંબઈ શું આખા વિશ્વમાં કચ્છી વસે છે, કારણ કે કચ્છમાં દુષ્કાળ પડતા એના હિસાબે આપણે મુંબઈ જવું પડ્યું કે લંડન જવું પડ્યું કે દુબઈ જવું પડ્યું. અત્યારે માતાજી ભગવાનની કૃપા છે કે વરસાદ પણ સારો પડે છે. તો આપણે અહીં 12 મહિનામાં ડિસેમ્બરમાં તો અહીંયા મેળો લાગે છે. કોઈ ડિસેમ્બર એવો નથી કે મનપરામાં આખા કચ્છમાં આ સોસાયટી બની એટલે આખા ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ નંબરનો છે, જેનું ઉદ્ઘાટન નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યું છે. સાહેબ, એક સામાન્ય સોસાયટીનું ઉદ્ઘાટન કરવું હોય તો વડાપ્રધાન કે મુખ્યમંત્રી આવતા નથી, પણ એને લાઈવ ત્યાંથી ઓપનિંગ કર્યું હતું. આજે હું રિટાયર થયો તો 2 જ મિનિટ તમને વાત કર્યું છે. હું વૃદ્ધાશ્રમ ચલાવું છું ભચાઉમાં, નવચેતન ધર્મને કરી. દુઃખની વાત બહુ છે કે જે 3 દીકરીઓ હોય, 2 દીકરા હોય, એની માને મૂકવા માટે દીકરો કે દીકરી આવવા તૈયાર નથી. એક ધાંગધ્રાની તમને વાત કરું, એક દીકરી મૂકવા આવી સોમપુરા, જે આપણું મંદિર બનાવે છે ને, દેરાસરો બનાવે છે એ સોમપુરા, પૈસાદાર પાર્ટી. ગાડી લઈને એને માને મૂકવા આવી, એના ભેગું પુત્રો, હસબન્ડ વાઈફ 2 મૂકવા આવ્યા. મારી ઓફિસમાં બેઠા બેઠા વાતો કરતી હતી બેન કે સાહેબ, મેં આ મારી માને 10 વર્ષ સાચવી, પણ મારો ભાઈ 1 દિવસ પણ સાચવવા તૈયાર નથી. એટલે પછી મારાથી રહેવાનું નહીં. કીધું બેન, તને 25 વર્ષ તારી માએ સાચવી છે, હજી તું પાછી આવીશ ને તો એ જ માં તને સાચવવાની છે. માં એ જ છે, માં બદલી નથી, તું બદલી ગઈ. તું એના વખાણ કરવા માંડી કે 9 વર્ષ મેં સાચવી. ભાઈ ન સાચવે તો કાંઈ નહીં, બેનની પણ ફરજ છે. કોઈ એવો જમાઈ નહીં હોય કે એની હાહુને રાખવા તૈયાર નથી. મને આમાંથી આટલા બેઠા છે એમ કોઈ દીકરી એમ કે મારો હસબન્ડ ના પાડે છે કે મારી માન ના રાખજે, બધાને પોસાડે. રોટલા આપણે દાન કેટલું કરો છો? આપણે દુનિયાભરનું દાન કરો. આ ગાયું વાહે કરોડો રૂપિયા આપણે વાપરી છે. તો એક મા માટે, એક બાપ માટે તમે 2 રોટલા ના આપી શકો? એટલે આજના જમાના પ્રમાણે, કારણ કે 2 થી 3 જોતા નથી. શા માટે? આ પ્રજા આટલી બધી છે. 3 દીકરા થયા. તમે 20, 50 વર્ષ, 40 વર્ષ પહેલાં જુઓ તો એક ઘરે 9 દીકરા હતા ને એક દીકરી હતી. જેના ઘરે 11 દીકરીઓ હતી એના ઘરે એક છોકરા માટે 12 દીકરો પેદા કરવા માટે 12 પેદા કરેલા છે. તો આજે 3 માટે પણ પ્રોબ્લેમ છે, 1 માટે પ્રોબ્લેમ છે. ભારતની વસ્તી હિન્દુઓની ઘટતી જાય છે. એક દિવસ એવો આવશે કે મુસ્લિમો આપણા માટે રાજ કરશે. વર્ષો પહેલાં રાજ કરી ગયા છે, હવે દિવસો નજીક છે કે તમારા માટે રાજ કરશે. તેથી મનપરામાંથી નીકળવું હશે ને તો તમને પ્રોબ્લેમ થશે. એટલે આવી પરિસ્થિતિ આવે છે. એટલે મા બાપને સાચવવા એ આપણી જવાબદારી છે. મારા કરતાં અત્યારે 78 છે, 78માં 30 બ્લાઇન્ડ છે, 17 માં છે. 17 માંથી બધાને 4 દીકરીઓ છે. દીકરી એમ કે મારો ભાઈ તને માં બોલાવીશ તો મારો ભાઈ નહીં બોલાવે, તારો ભાઈ તને 100 રૂપિયા જેવા વધારે કાપડું નહીં આપે. છે કરોડપતિ હોય તો 5000 આપે, 50000 આપે, વધતી તો બ્લોક આપે તમને, પણ માં તો કાંઈ નથી આપવાની. એટલે આજના દિવસે મને 2 શબ્દો બોલવા મળ્યો તો હું આ સંતોષ આભારી છું. એકવાર અકબર પોતાની સભા ભરીને બેઠેલો હતો. અકબરે બિરબલને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે 12માંથી 8 જાય તો કેટલા રહે? બિરબલે જવાબ આપ્યો કે 12માંથી 8 જાય તો 0. આખી સભા ખડખડાટ હસવા લાગી કે આટલો બધો બુદ્ધિશાળી અને આટલો નાનો જવાબ કંઈ ના આવડ્યો નહીં. એક નાના છોકરાઓને પણ આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ને તો ઇઝીથી એનો જવાબ આપી દે કે નહીં. તમને હમણાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે 12માંથી 8 જાય તો કેટલા રહે? 4. હા, એકદમ ઇઝી જવાબ છે. તો બધાને આશ્ચર્ય થયું કે આવી રીતે આ બિરબલ જવાબ કેમ આવ્યો. અકબરને પણ આશ્ચર્ય થયું કે કેવા ગાઢ એવા એકદમ જે પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે એના પણ જવાબ જે આપી શકતો હોય અને એ જ વ્યક્તિ આજે આટલો ઇઝી, આવો સરસ અને આવા પ્રશ્નનો જવાબ પણ ના આપી શક્યો. જ્યારે અકબરે ફરીથી પૂછ્યું કે બિરબલ તું વિચારીને બોલ કે 12માંથી 8 જાય તો કેટલા રહે? કે જહા બહાન કે 12માંથી 8 જાય તો 0 જ રહે. કે કેવી રીતે? તો જુઓ, મહિનાના 12 મહિના 12 કહેવાય, એમાંથી સિઝનના મહિના કેટલા કહેવાય? 4 જ. ખેડૂતો હોય ને, ખેડૂતોને સિઝન કેટલા મહિનાની હોય? ક્યાં વરસાદ ક્યારે આવે? 4 જ.
ખેતી કરવાની સિઝન માત્ર 4 મહિનાની હોય અને એ 4 મહિનાની અંદર જો એ સૂઈ જાય, પ્રમાદ કરે, વાતોમાં ટાઈમ પસાર કરે તો એના માટે દિવસો બધાના જે 12 મહિના કેવા જાય, જીરો જેવા જ જાય ને. આટલી સમજણ તો તમારા બધાની અંદર છે, કારણ કે તમે બધા મનફરાવાસી. હર મહિને હર સાલ તમે આટલા સંતોના, સાધુ સાધ્વીઓના અને મહાશક્તિઓના વ્યાખ્યાન તમે સાંભળવાવાળા, એટલે આટલી સમજણ તો આપણાની અંદર છે કે ભાઈ ખેડૂતો 4 મહિના કંઈ પણ કામ ન કરે, ખેતરની અંદર કંઈ પણ વ્યવસાય ન કરે તો એના 12 મહિના થઈ જાય. પણ આપણા માટે સમજણ કેટલી? આપણા માટે તો, આરાધક માટે તો 12 મહિના સિઝન છે. આપણે તો 12 મહિના આપણે આરાધના કરવાની છે. પણ હવે એનું બધું જમાનું બદલી ગયું. તો આપણા માટે સિઝન કેટલા મહિનાની? 4 મહિના. તમારા માટે કે અમારા માટે? 4. જ્ઞાની ભગવંતોએ 4 મહિના માટે ચાતુર્માસ બતાવ્યું છે, બરાબર? હવે તમારા માટે કેટલા મહિનાનું બતાવ્યું? 1 દિવસનું કે 2 મહિનાનું કે 8 દિવસનું? કેટલા મહિનાનું? 2 મહિના. નિયમ બધા કોને લાગુ પડે? ખાલી સાધુ સાધ્વીને જ લાગુ પડે? શ્રાવક શ્રાવિકોને એક પણ નિયમ નથી લાગુ પડતા? તો આપણા માટે પણ આ 4 મહિના એટલે આરાધનાની માટેની સિઝન છે. 4 મહિના આપણે સાધુ સંતોની વાણી સાંભળીને એ મેઘ રૂપે જેમ વરસાદ વરસે અને જેમ ભૂમિ કોમળ બને એવી જ રીતે આપણે સાધુ સંતોની વાણી સાંભળીને આપણા હૃદયને કોમળ બનાવવાનું. હૃદય કોમળ બનશે તો જ અંદર ધર્મના બીજનો વપન થશે. જો હૃદય જ કોમળ નહીં હોય તો ગમે તેટલી તમે વાણી સાંભળશો. અને હવે તો તમે એટલા પાક્કા બની ગયા છો ને કે જ્યારે પણ ધર્મસ્થાનોની અંદર પ્રવેશ કરો ને તો વાણી પ્રૂફ બનીને આવો છો. આમ જ્યારે વરસાદ વરસે ને ત્યારે તમે રેનકોટ, છત્રી વગેરે લઈને બહાર નીકળો એટલે ક્યારે પણ તમે ભીંજાવો જ નહીં, કારણ ભીંજાવો તો બીમાર પડો, બરાબર? તો એવી જ રીતે તમે પણ અહીંયા આવો છો ને ત્યારે તમે પણ રેનકોટ પહેરીને જ આવો. એટલે ગમે તેટલો અહીંયા ઉપરથી વરસાદ વરસાવે ને વાણીનો, પણ ક્યાંય તમે ભીંજાવો છો? ક્યાંય નથી ભીંજાવતા. ખાલી બોલો છો કે ભાઈ આરતી માસતીની વાણી બહુ મધુર છે, બહુ સારી છે, પણ લાગી કેટલી? જાગ્યા કેટલા આજ સુધી? દર વર્ષે તમને સ્થાનકમાં આપણને ચોમાસું મળે છે. પહેલા જેટલી દીક્ષા થઈ ગઈ, બરાબર? હવે કેટલા વર્ષોથી બંધ છે? પાકા ગળે કાટલા ન ચડે એવું નથી. કુમારપાળ મહારાજાને 70 વર્ષે કાટલા ચડી ગયા. ચડાવવા હોય તો ચડે, તો આપણે બધા એકદમ પ્રૂફ બની ગયા છે. આપણને સંસાર ગમી ગયો અને સંસારના રસિક બની ગયા છે ને, એટલે ગમે તેટલી વાણીનો ધોધ પણ વહે ને તો કંઈ પણ અસર આપણને થતી જ નથી. તો આ વર્ષે તમારું પુણ્ય જુઓ કેટલું જોરદાર છે કે અહીંયા સાધુ ભગવાન 3 એ પણ બરાબર. અમે સાધુજી ભગવાન 15 એમાં પણ લગભગ 11 થાળા મનફરાય અને અહીંયા પણ 3 સાધુ માસક્તિજી એ પણ વાગડ. આમ જુઓ તો લગભગ આપણા બધા વાગડના જ છે. હવે આટલું બધું વાગડના તમારો પુણ્યથી આપણા જ બધા સાધુ સંત આપણને મળ્યા છે. તો હવે આપણી ફરજ એટલી થાય છે કે ખાલી આપણે સાધુ સાધ્વીને કે મહાસતીને ખાલી ઉપાશ્રયમાં કે સ્થાનકમાં બેસાડીને આપણે જવાનું નથી, પણ સાથે સાથે આપણે પણ આરાધના કરવી છે. જો ખાલી આરાધના કરવા માટે નથી આવ્યા, કરાવવા માટે પણ સાથે આવ્યા છે. ભાઈ કરાવી ક્યારે શકે? તમારા બધાની સાથે હાજરી હોય, તમે પણ બધે સાથ સહકાર આપો તો બસ આવી રીતે શાંતિનાથ દાદાની કૃપાથી આપણને સરસ મજાનો ચાતુર્માસ મળી ગયું છે. એ ચાતુર્માસ આપણને ફળે અને આપણે કંઈક આગળ વધીએ એ જ અપેક્ષા અમને પણ આજે સ્થાનકની અંદર સ્થાનક વતીના સંઘ તરફથી ત્યારે અમને ખબર પણ નહોતી કે આજે પ્રવેશ છે. કદાચ કીધેલું હશે પણ ભૂલી ગયા હશે.
હા ભૂલી ગયા હશો હવે, હા મોટા માણસે ભૂલી ગયા હશે, પણ છતાં પણ પહેલી વખત આ સ્મારક જોવાનું આવ્યું છે. કારણ કે અમે પણ લગભગ 15 વર્ષ પછી મનફરામાં આવ્યા છીએ, અને આ બધી મનફરાનો જે પણ આ બધું જોવામાં આવ્યું, બહારથી તો બહુ રડિયામણું લાગે છે, અંદરથી તો રડિયામણું. હવે અંદરથી 4 મહિના પછી માર્ક આપજો. અંદરથી કેવું રડિયામણું છે તો હવે ખબર પડશે, કારણ કે હજી પહેલો જ દિવસ છે. બસ આવી જ રીતે સરસ બધાએ મળીને આરાધના સાધના કરો અને જલ્દીથી પરમપદને પામો, એ જ પામો. ધર્મપ્રેમી ભાઈઓ એવં બહેનો, આજે ચાતુર્માસનો શુભ પ્રવેશ એકદમ રાઈટ ટાઈમ પર સારી રીતે થઈ ગયું છે. અમારા વિપુલભાઈની ઈચ્છા હતી કે માસતી સંઘ સાથે તમારા પગલાં કરાવવા છે, અને સંઘ સાથે આપણે એમના ઘરે પગલાં કર્યા, અને એણે એ ગુરુ ઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે ખૂબ જ મન મૂકીને વરસ્યા. આનું નામ છે જૈન ધર્મનો શાસનનો પ્રભાવ. પ્રકૃતિનો વૈભવ છે વસંત, અને જીવનનો વૈભવ છે સંત. જ્યાં જ્યાં થાય સંતના પગલા, ત્યાં થાય પુણ્યના ઢગલા. સંત ઉપર જેને શ્રદ્ધા હોય, સંત ઉપર જેને વિશ્વાસ હોય, સંત ઉપર જેને બહુમાન હોય, એ આત્મા જ આ વસ્તુને મેળવી શકે છે, એ આત્મા જે વસ્તુને પામી શકે છે. કારણ કે જ્યારથી આદિનાથ ભગવાને જૈન ધર્મની શરૂઆત કરી, ત્યારથી સંતોનું સ્થાન મોખરે રહ્યું છે. અત્યારે આ પંચમકાળની અંદર આપણી પાસે આલંબન શું છે? આપણી પાસે આલંબન શું છે? એક છે આગમ અને બીજા છે અણગાર. એક છે સંતો અને બીજા છે સિદ્ધાંત. એક છે ગ્રંથો અને બીજા છે નિર્ગ્રંથ. આજ આપણી પાસે આલંબન છે. જ્યારે સંતોનો ડિક્શનરીમાંથી નામ નીકળી જાય, કે માતા પિતાનો જીવનમાંથી નામ નીકળી જાય, એ જીવન પસ્તી બની જાય છે. જગતની અંદર સન્માન જ સંતો અને માતા પિતાનો છે. ભગવાને બતાવ્યું છે કે આરાધક આત્મા એ છે કે જેના ઘરની અંદર માતા પિતા પૂજાય છે. બીજા નંબરની અંદર આરાધક આત્મા એ છે કે જે સંતોનો સન્માન કરતા શીખે છે. એટલે આજે તમારો સમય ઘણો બધો થઈ ગયો છે. અમારો પ્રવેશ થયો એવી રીતે 18,600 અને 48 સાધુ સાધ્વી અત્યારે બિરાજી રહ્યા છે. એ બધા 4 દિવસની અંદર, 6 દિવસની અંદર સ્વસ્થાને પહોંચી જશે. આ ચાતુર્માસ એટલે શું છે? ચાતુર્માસ કોના માટે છે? ત્યારે મને યાદ આવે છે કે 2014માં મોદીજી જ્યારે નેતા તરીકે રાજગાદી ઉપર આવ્યા, અને બાપુ એને પહેલો જ એલાન કાઢ્યું, અભિયાન કાઢ્યું સ્વચ્છ ભારત. હવે એ દેશના નેતા છે, એ બધી જગ્યાએ સ્વચ્છતા કરાવી શકે, પણ એનો આ અભિયાન આપણને એટલો બધો ચાતુર્માસમાં લાગુ પડે છે, આપણા જીવનની અંદર એટલો બધો લાગુ પડે છે કે કદાચ ગામને સ્વચ્છ ન બનાવી શકીએ, ઘરોને સ્વચ્છ ન બનાવી શકીએ, પણ આપણા માયલા આત્માને તો બનાવી શકીએ ને. આ ચાતુર્માસની અંદર એને ભલે સ્વચ્છ ભારતનો અભિયાન કાઢ્યું છે, આપણે આત્માને સ્વચ્છ બનાવવાનું છે. શરીરને સ્વચ્છ તો વર્ષો વર્ષ નહીં, આટલી જિંદગી નીકળી ગઈ. તું તો સાવ સાદી છો, બાકી તો ખબર પડે કે બહેનોને ઘરે લગ્ન આવે ને કેટલા થપેડા ચલાવે છે, કેટલી એ પોતે આ બધી તૈયાર થાય છે. શરીરને આપણે જન્મો જન્મ સુધી સ્વચ્છ કરતા આવ્યા છીએ, શણગારતા આવ્યા છીએ. હવે આત્માને શણગારવાનો વારો છે. બીજા નંબરની અંદર મોદીએ 2016ની અંદર ચાલુ નોટો બંધ કરી નાખી અને નવી નોટોની શરૂઆત કરી. તો આપણે આ ચાતુર્માસમાં શું કરવું છે? બધી જૂની નોટો એક જ રાતો રાત મોદીએ એલાન કર્યું, અને શું થયું? ભલે એને 3 મહિનાનો સમય આપ્યો છે, આપણને અહીંયા 4 મહિનાનો સમય મળ્યો છે.
મોદીએ જેમ નોટો બંધ કરી અને નવી નોટોનું ચલણ કર્યું એમ આપણે બધા આ ચાતુર્માસની અંદર અનાદિકાળના જૂના કર્મો અને જૂના કચરા જે જીવનની અંદર છે એને કાઢી કરી આ 4 મહિનાની આરાધનાની અંદર નવા પુણ્ય ઉપાર્જન કરશું. નવી આરાધના અને નવી નિર્જરા આપણે કરવાની છે. 3જા નંબરમાં મોદીએ કીધું મેં ખાऊंगा नहीं ને किसी को खाने को दूंगा नहीं. 3જો એલાન એને કાઢ્યું કે હું પણ નહીં ખાઉં અને કોઈને ખાવા નહીં દઉં. સમજી ગયા કીર્તિભાઈ? શું નથી ખાવું? ક્યાં બેઠા છો? તમારે તો આમાં જીવ છે. મોદી ક્યારેય પોતાનું ઘર ભરવાની ભાવના નથી રાખી, એટલે એ છાતી ઠોકીને કહી શકે મેં ખાऊंगा નહીં ને કિસી કો ખાને કો દેંગા નહીં. આટલો ટાઈમ જે અંગ્રેજની સરકાર હતી એને ખાધું, લીલા લેર કર્યા અને તમને 2 નંબરના પૈસા જેટલા ખપે એટલા ભેગા કરવા દીધા. મોદી ખારા કેમ લાગે છે? મોદી કડક કેમ લાગે છે કે તમારા ઉપર હવે બધા ટેક્સ પડવા માંડ્યા? આટલા દિવસ ઓ લોકોએ તરિયા ઝાટકે તિજોરીઓ કરી નાખીને સારામને જલસા કર્યા, પણ મોદીએ ક્યારેય નથી કર્યા. એટલે એ જ એનો નિયમ આપણને જીવનમાં એટલો બધો લાગુ પડે છે કે આપણે આ ચાતુર્માસની અંદર ઘણા બધી સિઝનો ખાવાની ગઈ. વૈશાખ મહિના સુધી લગ્ન, કેરી, દ્રાક્ષ બધું ખાધું ને. હવે શું કરવાનું છે? કેટલું ખાધું? એટલે આપણે 8 મહિના પુષ્કળ ખાધું છે. એકે આઈટમો છોડી નથી, એકે વેરાયટીઓ છોડી નથી. તો હવે આ 4 મહિનાની અંદર આપણો કર્મ બંધન ઓછા થાય એટલે આ લાલીબાઈને 2 બાજુથી કંટ્રોલમાં રાખવાનું છે. બોલવામાં અને ખાવામાં. બોલવામાં પણ કંટ્રોલ કરવાનો છે અને ખાવામાં પણ કંટ્રોલ કરવાનું છે. અમે પણ અમારી મર્યાદામાં રહેશું અને તમે પણ તમારી મર્યાદામાં રહેજો. મોદી ભલે પોતે ન ખાતું ને ન ખાવા દીધું તો આપણે પણ એમ જ કરવું છે. જેટલી સંભાર આરાધના 4 મહિનામાં થાય એટલી કરવી છે. ચોથા અભિયાનની અંદર જીએસટી લગાવ્યું. ચોથામાં મોદીએ જીએસટી લગાવ્યું કે હવેથી તમારા બધા ઉપર ટેક્સ કરશે તો યાદ રાખજો જયંતિભાઈ, સમજીભાઈ, અમે જીએસટી વસૂલ કરવા આવે છીએ. એમ ભાઈ જૈનના સંતોના મફત ચાતુર્માસ નથી મળી જતા. અમે પણ એક પાસેથી જીએસટી વસૂલ કરશું. તમે શું આપશો અમે જીએસટીમાં? મોદીને તો ઈચ્છા હોય કે ન હોય તો ટેક્સ ભરવા પડે છે. ભરવા પડે છે. અમે પણ એકાએક વસ્તુ ઉપર જીએસટી રાખશું. તમારી કેટલી ઈચ્છા છે બોલો દેવાની? પણ મહેમાનો, બહારના ગામવાસી બધાને અમે ધન્યવાદ અને અભિનંદન અને આશીર્વાદ આપીએ છીએ. આજે સમય બરાબર 12ના કાંઠે. હવે અમારે ધૃતિબાઈના માંગલિક સિવાય કાંઈ પણ ના પ્રોગ્રામ હોવું જોઈએ. આચી